प्यारे विद्यार्थियों, BA भाग दूजा दे तीजे ਸਮੈਸਟਰ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ COVID-19 ਨਾਮ ਦੇ ਵਾਇਰਸ ਨੇ एक भयंकर बीमारी नूं जन्म दिता। भयंकर बीमारी फैल रही है जिसका अजे तक कोई भी वैक्सीन या दवाई होंद विच नहीं आई। दुनिया भर के विग्यानक इस पासे रिसर्च कर रहे हैं, इस पासे लगे हैं कि छेती तो छेती इसका कोई हल मिल जाए, छेती तो छेती इसका कोई वैक्सीन या टीका तैयार किया जाए। पर अजे तक सफलता पूरी तरह नहीं मिली। बेशक बहुत सारे मुल्क, साडा भारत भी उस दे विच शामिल है, इस वैक्सीन नूं तैयार करन दे विच सफलता वाल तेजी नाल वध रहे हैं। तो उम्मीद है छेती इस मुश्किल की घड़ी तो कोई ना कोई निजात मिलेगी, इसदा हल मिलेगा, कोई दवाई मिलेगी, कोई वैक्सीन मिलेगा। पर जिन्ना चिर ये वैक्सीन का दवाई का कोई प्रबंध नहीं हुंदा, उन्ना चिर हर खेतर जिहड़ा है वो इस महामारी तो, इस बीमारी तो प्रभावित होया। जे गल करिए साडी सिक्ख्या व्यवस्था की, साडे स्कूलों की, कॉलेजों की, यूनीवर्सिटीज़ की, तो ये भी सारियां लगभग बिना विद्यार्थियों तो ही खाली पईयां रस्ता वेख रही ने विद्यार्थियों का। पर साडी सिक्ख्या व्यवस्था, उच्च अधिकारी सारे विशेषकर विद्यार्थियों की भलाई वास्ते लगातार प्रयासरत ने, लगातार कोशिशां कर रहे हैं कि विद्यार्थियों की पढ़ाई का नुकसान ना होवे ते वो किसी ना किसी तरीके दे नाल उन्होंने सिक्ख्या जिहड़ी आ वो दित्ती जाए। सारे अध्यापक साहबान, कॉलेज यूनीवर्सिटीज़ दे विच पढ़ाउंदे प्रोफैसर साहबान लगातार विद्यार्थियों नूं पहलां भी पिछले समैसटर दे विच भी जदों ये बीमारी फैली सी तां ऑनलाइन किसी ना किसी जरिए, चाहे WhatsApp सी, YouTube सी, जां अपनियां साइट्स बना के उन्होंने सिक्ख्या दे नाल जोड़ी रखिया अपने विद्यार्थियों नूं। ते अगे भी उन्हां दा यही उपराला है कि विद्यार्थी जिहड़े ने वो बेशक कॉलेज या यूनीवर्सिटियां दे विच नहीं आ सकते, पर ऑनलाइन जिमें कि YouTube चैनल हो गया, गूगल मीट हो गया, या होर बहुत सारिया ऑनलाइन जिहड़ियां तरीके ने, साइट्स हो गई, उन्हां दे थ्रू, उन्हां दे द्वारा विद्यार्थियों नूं सिक्ख्या जिहड़ी मुहैया कराई जा सके। देखो, जदों दुनिया दे विच तकनॉलोजी लगातार वध रही है, तकनॉलोजी के इस दौर दे विच लगातार बहुत वड्डे परिवर्तन हो रहे हैं, तो सिक्ख्या के खेत्र दे विच भी हौली हौली पिछले 10-15 साल तो परिवर्तन जिहड़े वापर रहे हैं। बेशक क्लासरूम सिक्ख्या जिहड़ी आ, सामने विद्यार्थी बैठे होण, अध्यापक दे नाल सीधे संपर्क दे विच जिहड़ी पढ़ाई कराउण दी व्यवस्था, सिक्ख्या देण दी व्यवस्था, उसका बदल ऑनलाइन सिक्ख्या प्रणाली जिहड़ी आ वो नहीं बन सकती। पर किसी ना किसी तरीके हौली हौली पिछले 10-15 सालों के विच ऑनलाइन बहुत कुछ सिक्ख्या जा रहा, सिखाया जा रहा। ऑनलाइन विधियां की मदद लई जा सकती है, पर इन्ने वड्डे पद्धर के उत्ते एकदम ये बदलाव वापर जाएगा, जां कह लीए ओवरनाइट ये बदलाव हो जाएगा, इस बारे कोई भी जिहड़ा नहीं सी जानदा पहलां। पर मजबूरी आ, इस मजबूरी नूं ध्यान च रखदिआं ये रस्ते सरकारां ने, अध्यापकों ने विद्यार्थियों की भलाई लई लभे ने, और उम्मीद है विद्यार्थी इस तो जिहड़ा वो फायदा उठाउणगे। गल करिए BA भाग दूजा दे तीजे समैसटर के कुरुक्षेत्र यूनीवर्सिटी के पंजाबी के सिलेबस की, पंजाबी इलैक्टिव के सिलेबस की, तां इहदे विच जिहड़ी सब तो पहलां असीं गल करते हैं पुस्तक की, वो है कविता की पुस्तक, जिसका नाम है काव्य तरंगा। संपादित की है
डॉक्टर हरजीत सिंह ते डॉक्टर रतन सिंह ढिल्लों होरां ने कुरुक्षेत्र यूनीवर्सिटी कुरुक्षेत्र के जिहड़े प्रकाशक विभाग है, प्रकाशन विभाग, उन्होंने पुस्तक जिहड़ी आ वो प्रकाशित की। इस दे विच साडे कोल विभिन्न जिहड़ियां विधावां कह लीए उन्हां दे कवि काव तरंगां दे विच साडी सूफी कावधारा दे नाल संबंधित कवि जिहड़े ने साईं बुल्ले शाह वो भी ने, और किस्सा कावधारा दे विच साडे कोल इस पुस्तक दे विच मुकबल है, हाशिम है कवि, और उस तो बाद जिहड़ा साडे कोल वीर रसी कावधारा उहदे विच नजाबत है, अगरा है। ये कवि साडे कुरुक्षेत्र यूनीवर्सिटी के जिहड़े पंजाबी इलैक्टिव का सिलेबस है, पंजाबी इलैक्टिव का जिहड़ा असीं कह सकते हैं पाठक्रम है, उहदे विच शामिल है। सूफी कावधारा बुल्ले शाह के बारे गल जिहड़ी आ वो ऑनलाइन होर अध्यापकों ने भी तुहाडे नाल सांझी कीती कर चुके ने। मेरा अज दा जिहड़ा इस तुहाडे रूबरू होण दा और तुहाडी क्लास दे नाल संपर्क साधन दा जिहड़ा प्रयोजन है वो है कि इस पुस्तक का जिहड़ा किस्सा कावधारा का भाग है उस दे विच शामिल कवि मुकबल के बारे गल करना। मुकबल पंजाबी दे विच बड़ा प्रसिद्ध जिहड़ा किस्सा कवि है, और किस्सा हीर का किस्सा जिहड़ा है वो इसने मुकबल ने लिखिया। बेशक बहुत सारे किस्सेकारां ने हीर के किस्से की रचना की, जिन्हां चों सरमौर नाम तो वारिस शाह का, पर वारिस शाह भी मुकबल तो बाद का किस्सा जिहड़ा है बाद दे विच किस्सा लिखदा, और मुकबल दे लिखे हीर के किस्से नूं किते ना किते किसी ना किसी रूप विच वारिस ने आधार भी बनाया। दोवां दे विच समानता है कि दोवां ने ही इस किस्से नूं बैंत छंद दे विच लिखिया। अज मुकबल के जीवन के बारे, उसकी रचना दृष्टि के बारे जो असीं गल करते हैं तो सब तो पहला मुकबल का नाम जिहड़ा है उस दे बारे गल करते हैं कि मुकबल का पूरा नाम जिहड़ा वो हाफिज शाह जहान सी। मुकबल उसका उपनाम सी। मशहूर मुकबल के नाम के नाल ही ये किस्साकार होया। जे राजसी स्थितियां की गल करिए तो मुहम्मद शाह रंगीले दे राज के दौरान एक किस्साकार होया। मुहम्मद शाह रंगीले का जाए कह लीए समकाली सी। ये जन्म बारे विद्वानों के विच एक मत नहीं है, एक राय नहीं है, वख-वख विचार ने, विभिन्न विचार ने। इस तरह ही देहांत के बारे भी विद्वानों के जिहड़े विचार वो एक नहीं, ठीक ठीक उन्हां दे कितों पता नहीं लग सकता। लेकिन हाँ ये जिहड़ा ਸਾਹਿਤਕ गवाहियां तो पता लग जाता कि मुकबल जिहड़ा वो अखां तो नहीं सी देख सकता। वो आप भी इस रचना दे विच अपनी रचना दे विच किते ना किते इस गल का जिक्र करता कि मुकबल जिहड़ा है वो मुनाखा सी, अखां तो नहीं सी देख सकता। मुकबल आप लिखदा तकल्लस इस फकीर दा मुकबल है मशहूर, ए आजिज़ है भाईओ अखियां थी माजूर। इस अपनी लिखी हुई उसकी गवाही तो पता लग जाता कि मुकबल जिहड़ा सीगा वो अखां तो वांझा सी, अखां तो नहीं सी वेख सकता। लेकिन फिर भी जो किस्सा उसने हीर रांझे का लिखिया मुकबल ने, ये बहुत मकबूल होया, मशहूर होया। जैंज कह लीए जे शायद ये किस्सा मकबूल होया लोगों के विच ते इस वाल ध्यान वारिस शाह का भी गया। इसनूं होर वधेरे मकबूलीयत दिवाउण वास्ते वारिस शाह ने अपने ही बहुत बेहतरीन अंदाज दे विच इस किस्से की रचना की। लेकिन किस्से का बैंत जिहड़ा छंद सीगा बैंतां दे विच रचना की किस्से की मुकबल ने, वारिस ने भी उसनूं नहीं बदलिया। बैंतां दे राही ही वारिस शाह ने भी किस्से की रचना की। लेकिन मैं फिर इस गल नूं दोहरा दा कि वारिस शाह तो पहला किस्सा जिहड़ा सी वो हीर दा मुकबल ने लिखिया। पहला बहुते विद्वान जिहड़े यही समझते रहे, सानू भी इस गल का ही सी कि सब तो पहला किस्सा हीर का जिहड़ा वो मुकबल ने ही लिखिया, जां हीर का सब तो पहला करता जिहड़ा वो मुकबल ही है। भावें
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਦਮੋਦਰ ਤੇ ਅਹਿਮਦ ਤੇ ਚਿਰਾਗ ਵੀ ਇਸ ਨਾਮ ਦੇ ਕਿੱਸਾਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਹੀਰ ਲਿਖ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਦਮੋਦਰ ਨੇ ਦਵਈਆ ਛੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਿੱਸੇ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ। ਬੈਂਤ ਛੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਮੁਕਬਲ ਤੇ ਵਾਰਿਸ ਨੇ ਕਿੱਸੇ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ, ਲੇਕਿਨ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਆਧਾਰ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਉਹ ਬੇਸ਼ੱਕ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਲਿਖੇ ਪਹਿਲੇ ਕਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਪਰ ਮੁਕਬਲ ਦੀ ਹੀਰ ਦੇ ਲਿਖੇ ਕਿੱਸੇ ਨੂੰ ਉਸਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਧਾਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਣਾਇਆ। ਕਵੀ ਅਹਿਮਦ ਯਾਰ ਇੱਕ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਮੁਕਬਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿ ਮੁਕਬਲ ਹੈ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਮੁਕਬਲ ਹੈ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਮੁਕਬਲ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਜਮਾਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਵਕਤ ਮੁਕਬਲ ਨੇ ਹੀਰ ਦੇ ਕਿੱਸੇ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਉਹ ਮਕਬੂਲ ਹੋਇਆ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿੱਸਾਕਾਰ ਵੀ ਤੇ ਕਿੱਸਾ ਵੀ। ਤਾਂ ਹੀ ਅੱਜ ਦਾ ਕਿੱਸਾ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅੱਜ ਦੇ ਕਿੱਸਾ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਕਬਲ ਦਾ ਨਾਮ ਬੜੇ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਲਾ ਬਖਸ਼ ਕੁਸ਼ਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਆਉਂਦਾ। ਮੌਲਾ ਬਖਸ਼ ਕੁਸ਼ਤਾ ਵਿਦਵਾਨ ਹੋਏ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵੀ ਮੁਕਬਲ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਵਿਦਵਾਨ ਸੀ। ਇਸ ਦੀ ਚੇਤਨਾ ਸ਼ਕਤੀ, ਇਸ ਦੀ ਸਮਝ ਸ਼ਕਤੀ, ਇਸ ਦੀ ਸੰਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ ਸੀ। ਇਹ ਮੌਲਾ ਬਖਸ਼ ਕੁਸ਼ਤਾ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮਸੀਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੁਕਬਲ ਆਪ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਦੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਕਬਲ ਦੀਆਂ ਵਰਤੀ ਗਈ ਉਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੋਲੀ ਆ, ਉਹ ਤੋਂ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੁਕਬਲ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਸਨੀਕ ਸੀ। ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਉਸਨੇ ਜਿਹੜਾ ਆਧਾਰ ਬਣਾਇਆ। ਮੁਕਬਲ ਦੀਆਂ ਆਮ ਕਰਕੇ ਦੋ ਰਚਨਾਵਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਨੇ। ਇੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੀਰ ਦੀ, ਹੀਰ ਰਾਂਝੇ ਦਾ ਕਿੱਸਾ ਲਿਖਿਆ, ਤੇ ਦੂਜਾ ਜੰਗਨਾਮਾ ਕਰਬਲਾ ਨਾਮ ਦੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਰਚਨਾ ਉਸ ਦੀ ਮਿਲਦੀ। ਜੰਗਨਾਮਾ ਕਰਬਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਕਬਲ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਮੁਹੰਮਦ ਸ਼ਾਹ ਰੰਗੀਲੇ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਲਗਭਗ 1747 ਦਾ ਸਮਾਂ ਕਰੀਬ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਕਿੱਸਾ ਸੈਫੁਲ ਮਲੂਕ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਕਿੱਸਾਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੁਕਬਲ ਦੀ ਵਿਦਵਤਾ ਬਾਰੇ, ਉਸਦੇ ਵਿਦਵਾਨ ਹੋਣ ਬਾਰੇ, ਉਸਦੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਆਪਣੀ ਰਚਨਾ 'ਚ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੁਕਬਲ ਦੀ ਗੱਲ ਸਿੱਧੀ ਸਾਦੀ ਹੈ ਮਕਬੂਲ ਪਿਆਰੀ, ਲਫ਼ਜ਼ ਮਹੀਨ ਤੇ ਮਾਇਨੇ ਬਹੁਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕਾਰੀ। ਇੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੁਕਬਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਹੀਨ ਤੋਂ ਮਹੀਨ ਸ਼ਬਦਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਅਰਥ ਕੱਢਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਵਿਦਵਾਨ ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਸੀ, ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਸੀ। ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣ ਵਾਲਾ ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਸੀ। ਮੁਕਬਲ ਨੇ ਬੈਂਤ ਛੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀਰ ਲਿਖੀ। ਉਸ ਦੀ ਹੀਰ ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੇ ਬੈਂਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਅਹਿਮਦ ਦੇ ਨਾਲੋਂ, ਜਿਹਨੇ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੱਸਾ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਹਿਮਦ ਤੇ ਦਮੋਦਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੱਸਾ ਲਿਖਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਅਹਿਮਦ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਇਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੈਂਤ ਛੰਦ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਧੇਰੇ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਲਈਏ ਮਾਨ ਸਵਾਰ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਵਰਤਿਆ। ਦੂਜਾ, ਇਸ ਦੀ ਬੋਲੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਕਿੱਸਾਕਾਰ ਚਾਹੇ ਦਮੋਦਰ ਸੀ ਜਾਂ ਅਹਿਮਦ ਸੀ ਜਾਂ ਚਿਰਾਗ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਪਸ਼ਟ ਤੇ ਸਰਲ ਤੇ ਸਾਦੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਮ ਲੋਕ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਜਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਕਿੱਸੇ ਦੀ ਬੋਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਦੀ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ। ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਬੈਂਤ ਦੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬੈਂਤ ਛੰਦ ਦੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਅਸੀਂ ਲੰਮੀ ਧਾਰਨਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮੁਕਬਲ ਨੇ ਵਰਤੀ ਹੋਏ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਬੈਂਤ ਇਸ ਨੇ ਵਰਤਿਆ ਹੋਵੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅਹਿਮਦ ਨੇ ਵਰਤਿਆ ਬੈਂਤ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਕੀਤੀ ਬੈਂਤ ਛੰਦ ਦੀ ਉਹ ਮੁਕਬਲ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਵਾਰਿਸ ਦੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ, ਵਾਰਿਸ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਆਧਾਰ ਮੁਕਬਲ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਮੁਕਬਲ ਦੇ ਕਿੱਸੇ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ, ਮੁਕਬਲ ਦੇ ਬੈਂਤ ਛੰਦ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਨੇ। ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਮੁਕਬਲ ਦਾ ਕਿੱਸਾ ਹੀਰ ਦਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਬੈਂਤ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਉਸਦੇ, ਅਤੇ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਲਿਖੇ ਜਿਹੜੇ ਬੈਂਤ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੇ ਜੁਲਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਆਖਰੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਨ ਹੈ
उस बैंत की वो नाम ना आए मुकबल का ਜਾਂ वारिस का, तो उन्होंने निखेड़ना कई बार औखा हो जाता, पछाण करनी औखी हो जाती है। हुण इस आधार पर असीं की समझ सकते हैं, यही कि वारिस ने मुकबल नूं आधार बनाया, क्योंकि मुकबल ने पहला किस्सा लिखिया सी, ना कि मुकबल ने वारिस नूं। मुकबल की हीर, मुकबल के बैंत नूं वारिस ने आधार बनाया, तां ही ये जिहड़ा मिलदा जुलदा रूप है बैंतां दा वो साडे सामने आउंदा। लेकिन पछाण उन्हां दी आखिरी तुक तो हो जाती जदों वारिस शाह अपने बैंत दे विच आखिरी तुक च अपना नाम लगाउंदा ते मुकबल अपना नाम लगाउंदा। वारिस वांग मुकबल ने भी ये कह लीए जां कि अखीरली तुक विच कोई ना कोई सच्चाई जिहड़ी आ, अटल सच्चाई वारिस दी हीर दे विच जदों बैंत पढ़दे आ असीं ते एक अटल सच्चाई जिहड़ी आ वो नज़र आउंदी आ उन्हां दियां तुकां दे विच, लगभग आखिरी हर तुक दे विच। उस दे वांग मुकबल दी हीर जदों पढ़दे आ, मुकबल दी हीर दे विच भी आखिरी तुक दे विच जिहड़ा वो एक अटल सच्चाई साडे सामने आउंदी मुकबल दी। जिवें लिखदा मुकबल, जदों आदमी नूं दुख लगदे ने तदों आउंदी मुकबला याद अम्मा। ये सच्चाई है एक जमाने की कि जदों बंदा बहुत दुखी हुंदा उदों किहनूं याद करदा आखिरी वक्त च? मां नूं, उदों मां याद आउंदी। फिर मुकबल एक थां ते होर लिखदा, मुकबल ला दुशाल फकीर होइए दौलत इश्क दी सदा निहाल है नी। मुकबल ला दुशाल फकीर होइए दौलत इश्क दी सदा निहाल है कि इश्क जिहड़ा बंदे नूं फकीर भी बना दिंदा है। सच्चाइयां ने जिहड़ियां मुकबल ने साडे समाज दे मूँह चढ़ बोलदियां सच्चाइयां मुकबल ने वारिस वांग अपनी हीर रांझे के किस्से दे विच जिहड़ा इन्हां दा जिक्र किया। फिर लिखदा, परवाह की मुकबला आशिकां नूं जिन्हां रब दे नाल प्रीत लाई। परमात्मा दे, अल्लाह दे, रब दे प्यारे बंदे जिहड़े ने उन्हां नूं दीन दुनिया की कदे कोई परवाह नहीं हुंदी, उन्हां दी प्रीत, उन्हां दा इश्क सीधा परमात्मा नाल हुंदा। इत्थे भी फकरता की गल कीती मुकबल ने, पर यह भी समाज दे विच एक जानी पछाणी साडी जिहड़ी कह सकते असीं सच्चाई है कि फकरता जिहड़ी है, फकीरी जिहड़ी है वो बंदे नूं बेपरवाह बना दिंदी। मुकबल के किस्से दे विच बड़ी रोचकता है, जां ये कह लीए रोचकता के नाल नाल उसके किस्से दे विच असलीयत का रंग, वास्तविकता का रंग जिहड़ा वो भी मिलदा, पर वास्तविक रंग जिहड़ा भरपूर है। ये गल भी मनते असीं कि मुकबल जिहड़ा वारिस का मुकाबला हीर रांझे के किस्से के आधार पर करदा नज़र नहीं आता। नैचुरली गल है, कुदरती गल है, जिहड़ा काम बंदा पहला करेगा और उस तो बाद वाला वही काम करने वाला बंदा जिहड़ा उन्हां कई कमियां नूं दूर करके निखार के मांझ संवार के उसनूं पेश करदा। यही कारण आ कि वारिस का किस्सा जिहड़ा मुकबल दे नालों ज़्यादा मांझे सवारे रूप दे विच साडे सामने आउंदा। वारिस दे बैंत जिहड़े ने वो ज़्यादा रोचकता दे नाल साडे सामने आउंदे। सो ये गल तां असीं कह सकते हैं कि मुकबल जिहड़ा वारिस का किते भी मुकाबला करदा नज़र नहीं आता। पर फिर भी मुकबल की इस गल तो जां इस दृष्टिकोण तो सफलता तो मुनकर नहीं होया जा सकता। इस गल तो जिहड़ा वो असीं इनकार नहीं कर सकते कि उसका बयान जिहड़ा है वो बड़ा संयम भरपूर है ते आम लोकां दे विच मुकबल की मकबूलीयत भी हीर दी रही है। बेशक दोबारा वारिस की हीर जदों लिखी उसकी मकबूलीयत जिहड़ी मुकबल नालों वधेरे हो गई, पर जिन्ना चिर वारिस ने हीर नहीं लिखी सी उन्ना चिर मुकबल की हीर की जां हीर रांझे के किस्से की मकबूलीयत जिहड़ी आ वो लोकां दे विच ज़्यादा रही। इस गल तो भी, इस दृष्टिकोण तो भी असीं मुकबल नूं सफल किस्साकार कह सकते हैं। उसका बयान स्पष्ट भी है, भाषा सरल है, बयान बड़ा संयम भरपूर है और इन्हां खूबियां करके अपने बयान की सरलता, स्पष्टता और सहजता के कारण कई थावां ते वारिस तो अगे निकलता नज़र आता है। मुकबल जिहड़ा कई थावां ते वारिस नालों वधेरे सफल जिहड़ा वो नज़र आता। मुकबल ने जे किस्से की कहानी की गल करिए, असीं किस्से की कहानी की गल करिए तो मुकबल ने
ਆਪਣੇ किस्से ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕਹਾਣੀ ਲਈ ਹੀਰ ਰਾਂਝੇ ਦੇ ਇਸ਼ਕ ਦੀ ਪਿਆਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗਾਥਾ ਲਈ ਹੀਰ ਰਾਂਝੇ ਦੇ ਇਸ਼ਕ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਉਹ ਅੰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਖਾਂਤਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਆਖਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਦੁਖਾਂਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਨਿਬੜਿਆ, ਸਗੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੁਕਾਂਤ ਬਣਾਇਆ। ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜੇ ਅਸੀਂ, ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਦੁਖਾਂਤ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਭਾਵੁਕ ਹੋ ਕੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦੇ। ਵਾਰਿਸ ਦੇ ਕਿੱਸੇ ਦਾ ਅੰਤ ਦੁਖਾਂਤਕ ਹੈ, ਮੁਕਬਲ ਦਾ ਸੁਕਾਂਤਕ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਸੀ ਵਾਰਿਸ ਦੀ ਹੀਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿੱਸਾ ਮੁਕਬਲ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅੰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਖਾਂਤ। ਅੱਜ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦੇ ਲੋਕ ਦੀਨ ਦੁਖੀ ਦੀ, ਸੰਤਪਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬੜੀ ਹਮਦਰਦੀ ਨਾਲ ਕਰਦੇ। ਦੀਨ ਦੁਖੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਸੰਤਪਤ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਜਾਤ ਵਰਨ ਧਰਮ ਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵਧੇਰੇ ਭਾਵੁਕਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਨੇ, ਵਧੇਰੇ ਭਾਵੁਕਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਕਾਇਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਦੁੱਖ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਸੋਚਦੇ ਨੇ, ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦੇ ਧੁਰ ਅੰਦਰ ਤੱਕ ਵਸੀ ਹੋਈ ਚੀਜ਼ ਆ ਕਿ ਦੁਖਾਂਤ ਨੂੰ ਗਲੇ ਲਗਾਉਂਦੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ। ਇਹ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਮੁਕਬਲ ਦੇ ਕਿੱਸੇ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿੱਸਾ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦਾ ਕਿੱਸਾ ਦੁਖਾਂਤ ਹੈ। ਆਖਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀਰ ਤੇ ਰਾਂਝੇ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੁਕਬਲ ਦਾ ਕਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਦੁਖਾਂਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਗੋਂ ਆਖਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸੁਖਾਂਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਸ ਦੇ ਕਿੱਸੇ ਦੇ ਅੰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਕੀ, ਹੀਰ ਤੇ ਰਾਂਝੇ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਕਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਦੋਵੇਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦਮੋਦਰ ਵਾਂਗ ਦਮੋਦਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕਿੱਸੇ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਅੰਤ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੁਖਾਂਤ ਕਰਦਾ, ਸੁਖਾਂਤ ਬਣਾਉਂਦਾ। ਮੁਕਬਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀਰ ਤੇ ਰਾਂਝਾ ਅੰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਮੁਕਬਲ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀਰ ਤੇ ਰਾਂਝਾ ਅੰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਰਦੇ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਮੱਕੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਤੁਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਆਖਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਮੁਕਬਲ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਕਿੱਸੇ ਦੇ ਅੰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੋਵੇਂ ਉੱਠ ਕੇ ਮੱਕੇ ਦੇ ਰਾਹ ਗਏ, ਮੈਨੂੰ ਫੇਰ ਵੀ ਖਬਰ ਨਾ ਕਾਮੀਆਂ। ਦੋਵੇਂ ਉੱਠ ਕੇ ਮੱਕੇ ਦੇ ਰਾਹ ਗਏ, ਮੈਨੂੰ ਫੇਰ ਦੀ ਖਬਰ ਨਾ ਕਾਮੀਆਂ। ਕਿ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਮੱਕੇ ਦੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਗਏ, ਉੱਠ ਕੇ ਤੁਰ ਪਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਆ। ਇਹ ਕਿੱਸੇ ਦੇ ਅੰਤ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਸੀ। ਕਿੱਸਾ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀ, ਮੰਡਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿੱਸਾ ਸੁਣਨ ਵਾਲੀ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਮੂੰਹ, ਆਪ ਤਾਂ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਆਮ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨਹੀਂ, ਕਿੱਸੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਕੰਠ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕ ਪੜ੍ਹਨਾ ਜਾਣਦੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਮਹਿਫਲਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਦੇ, ਜਿਹਨੇ ਕੰਠ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ ਗਾ ਕੇ ਸੁਣਾਉਣਾ, ਜਿਹਨੇ ਕੰਠ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਉਣਾ। ਕਿੱਸਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕ ਸੁਣਦੇ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਮੁਕਬਲ ਉਸ ਮੰਡਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੱਸਾ ਆਪਦਾ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਲਿਖਦਾ, ਦੋਵੇਂ ਉੱਠ ਕੇ ਮੱਕੇ ਦੇ ਰਾਹ ਗਏ, ਮੈਨੂੰ ਫੇਰ ਦੀ ਖਬਰ ਨਾ ਕਾਮੀਆਂ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਖਬਰ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਖਬਰ ਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਕੀ ਪੁੱਛੂ ਉਸਨੂੰ। ਇੱਥੇ ਕਿੱਸੇ ਦਾ ਅੰਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿੱਸੇ ਦਾ ਅੰਤ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਤਕਨੀਕ ਹੈ ਮੁਕਬਲ ਦੀ, ਕਿੱਸਾਕਾਰ ਦੀ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿੱਸਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਤਕਨੀਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੰਗਲਾਚਰਨ ਦੀ। ਮੁਕਬਲ ਦੇ ਕਿੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੰਗਲਾਚਰਨ ਮਿਲਦਾ। ਮੰਗਲਾਚਰਨ ਭਾਵ ਕਿ ਕਿੱਸੇ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ, ਉਸ ਅੱਲਾ ਤੋਂ, ਉਸ ਰੱਬ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦੁਆ ਅਰਜਿਤ ਕਰਨੀ, ਇੱਕ ਹੌਸਲਾ ਅਰਜਿਤ ਕਰਨਾ, ਇੱਕ ਅਸੀਸ ਲੈਣੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿੱਸਾ ਲਿਖਣ ਲੱਗਾ ਤੇ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਵਾਰਿਸ ਦੇ ਕਿੱਸੇ 'ਚ ਵੀ ਆ, ਮੁਕਬਲ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇੱਥੇ ਇਹ ਅੰਤ ਕਰਨ ਦੀ ਤਕਨੀਕ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਉੱਠ ਕੇ ਮੱਕੇ ਦੇ ਰਾਹ ਗਏ, ਮੈਨੂੰ ਫੇਰ ਦੀ ਖਬਰ ਨਾ ਕਾਮੀਆਂ। ਤਕਨੀਕ ਸੀ ਇੱਥੇ, ਖਬਰ ਅੰਤ ਹੁੰਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਮੱਕੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਤੋਰ ਕੇ ਹੀਰ ਤੇ ਰਾਂਝੇ ਨੂੰ ਮੁਕਬਲ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਸ ਕਿੱਸੇ ਦਾ ਅੰਤ ਸੁਖਾਂਤ ਕੀਤਾ। ਮੁਕਬਲ ਦੇ ਕਿੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਬਹੁਤ ਅੰਸ਼ ਵਿਦਿਆਮਾਨ ਨੇ, ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਪੰਜਾਬੀ ਰਸਮਾਂ ਰਿਵਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ
ਗਵਾਰਪੁਣੇ ਤੇ ਅਸ਼ਲੀਲਤਾ ਤੋਂ ਸੰਕੋਚ ਕੀਤਾ। ਵਾਰਿਸ ਦੀ ਹੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਹੁਤੇ ਜਾਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸ਼ਲੀਲਤਾ ਦਾ ਰੰਗਤ ਹੈ, ਪਰ ਮੁਕਬਲ ਦੇ ਕਿੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਅਸ਼ਲੀਲਤਾ ਦੀ ਰੰਗਤ ਹੈ, ਜਾਂ ਗਵਾਰਪੁਣੇ ਦੀ ਗੱਲ ਜੇ ਕਰ ਲਈਏ ਅਸੀਂ, ਗਵਾਰਪੁਣੇ ਤੋਂ ਅਰਥ ਸਾਡਾ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਾੜੇ ਅਰਥ ਜਾਂ ਮਾੜੇ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਬਿਆਨ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਬੋਲੀ ਸਰਲ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ, ਸਹਿਜਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਬੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੰਜਮ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ। ਚੁਭਣ ਵਾਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਵਰਤੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵਾਸਤੇ ਮੁਕਬਲ ਨੇ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅਸ਼ਲੀਲਤਾ ਤੋਂ ਵੀ ਸੰਕੋਚ ਕੀਤਾ ਉਸਨੇ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਕਿੱਸਾਕਾਰਾਂ ਵਾਂਗ ਮੁਕਬਲ ਨੇ ਵੀ ਔਰਤ ਜਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਇਸਤਰੀ ਜਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਭੰਡਿਆ, ਇਸ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਕਹਿ ਲਓ ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਵਕਤ ਦੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਪਰੰਪਰਾ ਸੀ, ਬੁਰੀ ਪਰੰਪਰਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਭੰਡਿਆ ਸੀ। ਸੋ ਕਿਉ ਮੰਦਾ ਆਖੀਏ ਜਿਤ ਜੰਮੇ ਰਾਜਾਨ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਇਸ ਪਰੰਪਰਾ ਨੂੰ, ਇਸ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪਈ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਪਰੰਪਰਾ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ, ਤਾਂ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਈ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਹ ਪਰੰਪਰਾ ਟੁੱਟੀ, ਖਤਮ ਹੋਈ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਮੁਕਬਲ ਦੀ ਜਿਵੇਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮੁਕਬਲ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਬਾਅਦ 'ਚ ਹੋਇਆ। ਮੁਹੰਮਦ ਸ਼ਾਹ ਰੰਗੀਲੇ ਦੇ ਸਮੇਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਅਸੀਂ ਕਿ ਮੁਕਬਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹੋਇਆ ਮੁਹੰਮਦ ਸ਼ਾਹ ਰੰਗੀਲੇ ਦੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲਗਭਗ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 250 ਸਾਲ ਬਾਅਦ 'ਚ ਹੋਇਆ ਲਗਭਗ। ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਪਰੰਪਰਾ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਪਹਿਲੇ ਕਿੱਸਾਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਮੁਕਬਲ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਔਰਤ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ, ਔਰਤ ਨੂੰ ਭੰਡਿਆ। ਮੁਕਬਲ ਲਿਖਦਾ ਕਹਿੰਦਾ, ਰਾਂਝਾ ਆਖਦਾ ਰੰਨ ਥੀ ਨਫਾ ਨਾਹੀਂ, ਰੰਨਾ ਨਾਲ ਨਾ ਦੋਸਤੀ ਲਾਈਏ ਜੀ, ਰੰਨਾ ਸੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਚਾ ਕਰਨ ਝੂਠੇ, ਵਾਰੇ ਰੰਨਾਂ ਦੇ ਮੂਲ ਨਾ ਜਾਈਏ। ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ, ਔਰਤ ਨੂੰ ਹੀ ਭੰਡਿਆ ਮੁਕਬਲ ਨੇ। ਇਹ ਕਿੱਸਾ ਕਾਵਿ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ, ਜੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਮੁਕਬਲ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਪੜ੍ਹਿਆ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਰਾਂਝਾ ਆਖਦਾ ਰੰਨਾ ਥੀ ਨਫਾ ਨਾਹੀਂ, ਰੰਨਾ ਨਾਲ ਨਾ ਦੋਸਤੀ ਲਾਈਏ ਜੀ। ਰਾਂਝਾ ਆਖਦਾ ਰੰਨਾ ਥੀ ਨਫਾ ਨਾਹੀਂ, ਰੰਨਾ ਨਾਲ ਨਾ ਦੋਸਤੀ ਲਾਈਏ ਜੀ, ਰੰਨਾ ਸੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਚਾ ਕਰਨ ਝੂਠੇ, ਵਾਰੇ ਰੰਨਾਂ ਦੇ ਮੂਲ ਨਾ ਜਾਈਏ ਜੀ। ਇਹ ਔਰਤ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿੱਸਾ ਕਾਵਿ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਰਹੀ ਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਮੁਕਬਲ ਨੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਕਿੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਸਗੋਂ ਆਪਣੇ ਕਿੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਸਨੇ ਔਰਤ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ, ਔਰਤ ਦੀ ਭੰਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਇੱਕ ਬੰਦ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਇਆ। ਸੋ ਮੁਕਬਲ ਦੀ ਹੀਰ ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਅਸੀਂ, ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਮੇਂ ਦਾ ਸਾਹਿਤ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਵਸ਼ਤਾਵਾਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਮੇਂ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਸਾਹਿਤ 'ਚ। ਪਰ ਮੁਕਬਲ ਦੀ ਹੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਵਸਥਾ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਕੋਈ ਚਿੱਤਰ, ਕੋਈ ਤਸਵੀਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਹੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਬਿਆਨ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਕਰਦਾ। ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਕੀਤਾ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਵਸਥਾ ਆਪਣੇ ਵਕਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਮੇਂ ਦੀ, ਉਸ ਦਾ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ। ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ, ਰਸਮਾਂ ਰਿਵਾਜਾਂ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕਿੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਵਸਥਾ ਦੀ ਵੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਸਵੀਰ ਮਿਲਦੀ ਆ। ਪਰ ਮੁਕਬਲ ਦੇ ਕਿੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਵਸਥਾ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਗਾਇਬ ਹੈ, ਇਹ ਚਿੱਤਰ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬੀ ਰਸਮਾਂ ਰਿਵਾਜਾਂ ਦੀ ਗੱਲ
ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਮੁਕਬਲ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਹੀਰ 'ਚ ਕੀਤੀ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਵਾਰਿਸ ਵਾਂਗ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ, ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਕਿੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਮੁਕਬਲ ਬਾਰੇ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮੁਕਬਲ ਦੇ ਜੰਗਨਾਮਾ ਕਰਬਲਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਸਨੇ ਕੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ। ਦੂਜੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੀਰ ਰਚਨਾ, ਹੀਰ ਦੀ ਰਚਨਾ, ਉਸਦੀ ਹੀਰ ਰਾਂਝੇ ਦਾ ਕਿੱਸਾ। ਜਦੋਂ ਹੀਰ ਰਾਂਝੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੁਕਬਲ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਜਿਹੜਾ ਹੀਰ ਰਾਂਝੇ ਦਾ ਕਿੱਸਾ, ਇਸ ਦੇ ਹੀ ਅੰਸ਼ ਹਨ। ਇਸ ਕਿੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਿਆ ਪਾਠ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਇਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਹੀਰ ਰਾਂਝੇ ਦਾ ਕਿੱਸਾ ਵਾਰਿਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਕਬਲ ਦਾ ਮਿਲਦਾ ਲਿਖਿਆ ਮੁਹੰਮਦ ਸ਼ਾਹ ਰੰਗੀਲੇ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਵਕਤ ਦਾ ਇਹ ਕਿੱਸਾਕਾਰ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਕਿੱਸੇ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਵਾਰਿਸ ਨੇ ਮੁਕਬਲ ਦੇ ਕਿੱਸੇ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾਇਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਵਾਰਿਸ ਅਤੇ ਮੁਕਬਲ ਦੇ ਬੈਂਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਸ 'ਚ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਅੰਤਰ ਨਖੇੜ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਖਰੀ ਤੁਕਤ ਹੁੰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਮੁਕਬਲ ਦਾ ਜਾਂ ਵਾਰਿਸ ਦਾ ਉਪਨਾਮ ਆਉਂਦਾ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੁਕਬਲ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿੱਸਾ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਰਿਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਕਿੱਸਾਕਾਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਹੀਰ ਅਤੇ ਰਾਂਝੇ ਦੇ ਕਿੱਸੇ ਨੂੰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਕਬੂਲ ਕਰਵਾਇਆ, ਮਕਬੂਲ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿੱਸਾ ਸਾਹਿਤ ਜਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਕਬਲ ਦਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਨਮਾਨਜਨਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣ, ਇਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਉਠਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣ। ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰ ਰਹੀ, ਚੰਗੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰ ਰਹੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ। ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਅਧਿਆਪਕ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜਾ ਜੋੜੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ।